کہ ہم باقر حسین الحسینی کو قطعاً گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ 25 لاکھ لوگوں سے زیادہ سیاح جو ہیں وہ سالانہ گلگت کا سفر کرتے ہیں ٹورزم کا ریونیو جمع کر کے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی رٹ کو چیلنج کیا گیا اور بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر فسادات مسلمانوں اور شیعہ کمیونٹی کی جانب سے ان فسادات کی بنیاد کیا چیز ہے، فساد کی بنیاد تک نہیں پہنچ پاتے، ہم ٹہنیوں کو ضرور ہلاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی، مجھے کہتے ہیں محمد یوسف۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ 2 ہفتوں سے گلگت اور بلتستان کی جو صورتحال مجموعی طور پر بنی ہوئی ہے، گلگت بلتستان کے اندر جو فسادات دیکھنے کے اندر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے مختلف رائے قائم کی جا رہی ہے مختلف لوگوں کی جانب سے۔ گلگت بلتستان کے اندر کشیدگی کی جو اہم ترین وجہ ہے، آج ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم ڈیپلی بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو فسادات ابھرے ہیں مسلمانوں اور شیعہ کمیونٹی کی جانب سے، ان فسادات کی بنیاد کیا چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میں اور آپ، ہم لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم وجوہات کو تو ضرور تلاش کرتے ہیں لیکن ہم اس فساد کی بنیاد تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم ٹہنیوں کو ضرور ہلاتے ہیں لیکن جو اس فساد کی جو جڑ ہے اس تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ اسکردو سے تعلق رکھنے والے ایک ذاکر باقر حسین الحسینی، جو گلگت کے اندر ایک مجلس کے دوران انہوں نے بات کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی۔ اس گستاخی کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جانے کے بعد ملک بھر کے مسلمانوں کے اندر شدید اشتعال پایا گیا اور مذہبی شدت پائی گئی۔ گستاخی ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ بے قابو ہوئے، جس کا نتیجہ تھا کہ گلگت میں، اسی طریقے سے چلاس میں، دیامر میں، غزر میں اور مختلف مقامات پر مسلمانوں کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کیے گئے۔ احتجاج ریکارڈ کرنے والے مسلمانوں کا مطالبہ گلگت بلتستان حکومت سے یہ تھا کہ اس گستاخ کے خلاف FIR کو درج کر کے اس کو گرفتار کیا جائے۔ بالآخر ان احتجاجوں کی جو نوعیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے حکومت پریشرائز ہو کر انہوں نے گستاخ کے خلاف پرچہ درج کر لیا، لیکن گستاخ کی گرفتاری اب تک بھی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ اسکردو کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ تعداد کے اندر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسکردو کے اندر اس FIR کے خلاف احتجاج شروع کر دیے اور یہ شوشہ چھوڑا کہ ہم باقر حسین الحسینی کو قطعاً گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ گستاخ گستاخی کرے اور اس کے بعد جب اس کے خلاف FIR درج ہو اور اس کے خلاف جو ہے وہ گرفتاری کی تیاریاں کر لی جائیں تو اس کے حوالی مل کر حکمرانوں کو، ریاست کو، اداروں کو پریشرائز کریں کہ ہم اسے قطعاً گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اسی احتجاج کے تناصر کے اندر آگے بڑھ کے دھمکیاں دی گئیں کہ کارگل کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا جائے، ہم جو ہے وہ بھارت جانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھارتی میڈیا نے ان لوگوں کی بھرپور کوریج کی اور یہ منظرنامہ پیش کیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ جیسے ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو ان تمام تر باتوں کے اندر ایک بات بہت ہی زیادہ اہم لگے گی، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ 7 اگست کو ایوان بالا کے اندر ایک بل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے منظور ہوا۔ سینٹ اراکین نے جب اسے منظور کر کے صدر کے پاس بھیجا، مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کے مطابق، اس قانون کے مطابق جو سزا گستاخ کی بنتی ہے وہ آپ گستاخ کو دے دیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، گلگت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ 25 لاکھ لوگوں سے زیادہ سیاح جو ہیں وہ سالانہ گلگت کا سفر کرتے ہیں ٹورزم کے لیے، اور اسی طریقے سے گلگت پاکستان کو اربوں
करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जमा करके देता है, जो सरकारी खजाने के अंदर जमा होता है। गिलगित इस हवाले से जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अहम हिस्सा है, पाकिस्तान का दिल और रीढ़ की हड्डी भी इसे कह सकते हैं। तो वहाँ की ये सूरत हाल बना देना, अगर गुस्ताख को कानून के मुताबिक सज़ा ना दी जाए, उसके रद्द अमल में मुसलमानों का जो एहतजाज होता है और फिर उसके बाद जो मामलात खड़े होते हैं, अगर बाबर हुसैन अल हुसैनी को बर वक्त गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया गिरफ्तार कर लेती तो यकीनन ये नौबत यहाँ तक ना आती। जब मुजरिम को कानून के शिकंजे के अंदर कसा जाएगा तो यकीनन इससे मुल्क के अंदर अमन आएगा, बजाय इसके कि मुसलमान उठकर शिद्दत के अंदर अपना जो है वो कानून को अपने हाथ में ले ले और फैसला खुद करने लग जाए। जब कवानीन पाकिस्तान के आईन ने तय किए हैं, उन कवानीन पर अमलदारी से मुल्क के अंदर जराइम का भी खात्मा किया जा सकता है। फिर इसके अंदर आपको मजे की बात यह बताऊं, दियामिर, चिलास, गिलगित, इसके अलावा जो है वो गिजर और साथ साथ कोहिस्तान के उलमा और कोहिस्तान की जो अवाम है, नौजवान है, मजहबी लोग हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जा रही है। और ये तमाम तर मुसलमान एक पिच पर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस गुस्ताख की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ के इस गुस्ताख को गिरफ्तार होना चाहिए, यह हर मुसलमान का मुतालबा है। अगर आज ताकतवर को देखकर इसकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई तो मुल्क के अंदर ये गुस्ताखियों का तसलसल जारी रहेगा, और वो गुस्ताखी कर लेने के बाद इस पर नादिम, इस पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि वो इस बात का बरमला ऐलान कर रहा है कि मेरे अकीदे का हिस्सा है, मैं करता रहूंगा, जो करना है कर लो। तो रियासती इदारों से, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से बिलखुसूस, जो इस वक्त खामोश तमाशाई का मंजर पेश कर रही है, उससे ये एक मुसलमानों की रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप कानून को जो है वो हरकत के अंदर लाएं और इस गुस्ताख की गिरफ्तारी को जो है वो यकीनी बनाएं, ताकि मुल्क के अंदर अमन व अमान की फिजा कायम हो सके। और इसका नतीजा इंतहाई भयानक भी हो सकता है कि जब गुस्ताखों को ढील दी जाएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, फिर जाहिर सी बात है गिलगित से उठने वाले लोग शहर के, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फैल कर अपने एहतजाजों को अगर वसी कर देते हैं तो फिर गली गली के अंदर जो है वो फैसले होने लग जाएंगे और गुस्ताखों के खिलाफ मुसलमान खुद उठकर जो है वो फैसले देने लग जाएंगे। उस वक्त से कबल कानून को हरकत में लाकर इन गुस्ताखों को कैफर किरदार तक पहुँचाना पड़ेगा। बल्कि आगे बढ़ के ये भी बात कहना चाहूँगा कि इस गुस्ताखी की आड़ के अंदर होने वाले एहतजाजों में जो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया गया और भारत की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के अंदर फसादात भड़काने की धमकियां दी गई और पाकिस्तान मुखालिफ नारे इन एहतजाजों के अंदर लगाए गए, ये तमाम तर सूरत हाल यकीनन हुकूमत और रियासती इदारों के नज़रों से ओझल नहीं है, उनकी नज़रें इन तमाम चीज़ों पर होंगी। मैं ये पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि 9 मई को पाकिस्तान के अंदर जो फसादात फैलाने की कोशिश की गई थी उनका सद्देबाब ज़रूरी था। इसी तरीके से जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गुस्ताखी के नाम पर पाकिस्तान को पहले इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुसलमानों को इश्तियाल में लाया गया, इसी तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ नारे पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हैं। हुकूमत को, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को, इंतज़ामिया को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, रियासती इदारों को इस पर नज़र सानी करनी होगी और इन गुस्ताखों और इन मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन करके इनके ताने बाने किस मुल्क से मिल रहे हैं और ये किसकी सपोर्ट पर पाकिस्तान के अंदर फसादात को फैलाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं गुस्ताखियों की सूरत में और पाकिस्तान मुखालिफ नारों की सूरत में, इसकी तहकीकात ज़रूर बनती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले वाक़ये की जो बुनियाद मैंने आपको बताई है गुस्ताखी, उसके हवाले से आप मुतमईन हो कि हाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कशीदगी की सबसे बड़ी वजह यही है, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, एक एक मुसलमान तक इस वीडियो को पहुँचाना है ताकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आम हो कि फसादात की बुनियाद क्या होती है और फसादात का खात्मा कानून की बालादस्ती से ही मुमकिन हो सकता है। उम्मीद करते हैं आज का महाज आपको बेहद पसंद आया होगा। आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ इजाज़त चाहता है। वस्सलाम।